رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ایک دفعہ مجھے بتا دیں کہ میری آواز اور تصویر وغیرہ صحیح آ رہی؟ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ایک دو کلاسز سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں پیچھے سے ریوائز کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ ابو طالب کے پاس گئے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کی، ابو طالب نے ان کو نرمی سے واپس کر دیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آگے بڑھتی رہی تو حج کے درمیان جو خیمے لگتے تھے وہاں پر جاتے رہے، پروپیگنڈا کرتے رہے، کبھی ان کو جادوگر، کبھی پاگل، کبھی کاہن، کبھی کچھ کہتے رہے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی صورتحال جو ہے وہ ہے آپس میں کچھ مک مکاؤ کرنے کی، ڈائلاگ کرنے کی۔ تو محاذ رائی کی چوتھی صورت سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق ہے ودو لو تدہنوا فیدہنوا، یعنی اس چوتھی صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ مشرکین جو ہیں کمپرومائز کر لیں، وہ اسلام کے قریب آ جائیں، اور نعوذ باللہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کر لیں اور وہ تھوڑا سا کفر کی طرف آ جائیں۔ تو اسی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا اگر آپ ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے اے محمد آؤ، جس سے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہو تو ہم اسے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبودوں سے بہتر ہو تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا، اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی۔ اچھا جی، ظلم و جور۔ اب دیکھا کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائلاگ سے بھی مطلب بات نہیں بن رہی، تو اب انہوں نے لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو ستانا شروع کر دیا۔ مکہ کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو فیملی وائز بہت سٹرونگ تھے، ان کا ایک سٹیٹس تھا، جیسے ابو بکر تھے، عثمان بن عفان تھے، اور اس طرح کے لوگ تھے۔ ان کو تو یہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جن کا اتنا سٹرونگ فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے حضرت عمار بن یاسر تھے، ان کی والدہ سمیہ تھیں، ان کے والد یاسر تھے، حضرت بلال بن رباح تھے، حضرت خباب بن ارد تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو کہ غلام تھے، اور ان کو بچانے والا ان کی فیملی آگے پیچھے کچھ نہیں تھی، تو ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کارروائیاں انجام دیں جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں، اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ میں روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد
रसूलुल्लाह और सहाबा किराम के खिलाफ एक फैसला कुन करारदाद मंजूर की, यानी ये तय किया कि इस्लाम की मुखालफत, पैगम्बर इस्लाम की इज़ा रिसानी और इस्लाम लाने वालों को तरह तरह के जोर सितम सितम और जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाने में कोई कसर ना उठाई रखी जाए। मुशरिकीन ने ये करारदाद तय करके उसे रूह ब अमल लाने का अज़्म मुसम्मम कर लिया। मुसलमानों और खुसूसन कमज़ोर मुसलमानों के एतबार से तो ये काम बहुत आसान था, लेकिन रसूलुल्लाह के लिहाज से ये बड़ी मुश्किलात थी। आप ज़ाती तौर पर बहुत ही बावकार, मुनफ़रद और मज़बूत शख्सियत के मालिक थे। दोस्त, दुश्मन सभी आपकी ताज़ीम करते थे। आप जैसी शख्सियत का सामना इकराम और एहतराम से ही किया जा सकता था, और आपके खिलाफ किसी नीच और ज़लील हरकत की ज़रूरत कोई रज़ील और अहमक ही कर सकता था। इस ज़ाती अज़मत के अलावा आपको अबू तालिब की हिमायत और हिफ़ाज़त भी हासिल थी, और अबू तालिब मक्के के उन गिने चुने लोगों में से थे जो अपनी ज़ाती और इज्तिमाई दोनों हैसियतों से इतने बाअज़मत थे, कोई शख्स उनका अहद तोड़ने और उनके खानवादे पर हाथ डालने की जसारत नहीं कर सकता था। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता था, क्योंकि आप खुद बहुत एक मुकर्रम और मोहतरम शख्सियत थे। आपका एक फैमिली बैकग्राउंड था, आपके चाचा अबू तालिब उनका एक बहुत बड़ा रौब था। तो इसलिए जो मुशरिकीन मक्का थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त तो कुछ नहीं कह सकते थे। फिर क्या किया कि जो कमज़ोर लोग थे उन्होंने उन उन लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई तकलीफ़ें आई नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी तकलीफ़ आई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ रिवायात में ये भी मज़कूर है कि उसने कोहे सफ़ा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए एक पत्थर भी उठाया था, आपके चचा ने। नबूवत से पहले अबू लहब ने अपने दोनों बेटे उतबा और उतैबा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों रुकैया और उम्मे कुलसूम से की थी। लेकिन नबूवत के बाद उसने निहायत सख्ती और दर्दशी से इन दोनों को तलाक दिलवा दी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उतबा और उतैबा से ब्याही हुई थीं, उम्मे कुलसूम और रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हुमा। तो उनको तलाक हो गई इसी वजह से। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साहबजादे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, तो अबू लहब को इस कदर खुशी हुई कि वो दौड़ता हुआ अपने रुफ़क़ा के पास पहुंचा और उन्हें ये खुशखबरी सुनाई कि मोहम्मद अबतर यानी नस्ल बुरैदा, यानी अब उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, अ, ये खुशखबरी दी। ये भी हम ज़िक्र कर चुके हैं कि अय्याम हज में अबू lahab नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब के लिए बाज़ारों और इज्तिमाआत में आपके पीछे-पीछे लगा रहता था। तारिक बिन अब्दुल्ला मुहारबी की रिवायत से मालूम होता है कि ये शख्स सिर्फ तकज़ीब ही पर बस नहीं करता था, बल्कि पत्थर भी मारता रहता था, जिससे आपकी एड़ियाँ खून आलूदा हो जाती थीं। उसके बाद अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, जिसका नाम अरवा था, जो हर्ब बिन उमय्या की बेटी और अबू सुफियान की बहन थी, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में अपने शौहर से पीछे न थी। चुनांचे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में दरवाजे पर रात को कांटे कांटे डाल दिया करती थी। खासी बदजुबान और मुफसिदा परदाज भी थी। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी करना, लंबी चौड़ी दसीसा कारी, वफ्तरा परदाजी से काम लेना, फितने की आग भड़काना, खौफनाक जंग बर्पा रखना इसका शेवा था। इसलिए कुरान ने इसको हम्मालतल हतब, लकड़ी ढोने वाली का लक़ब अता किया। तो ये वो तकालीफें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खानदान के लोगों से मिली। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी और उसके शौहर की मज़म्मत कुरान में नाज़िल हुई है, यानी अबू लहब की बात कर रहे हैं। जब सूरह नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो उम्मे जमील जो अबू लहब की बीवी थी, वो मस्जिद में दौड़ती हुई आई और कहने लगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए आई और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह भी हमरा थे। ये मुट्ठी भर पत्थर लिए हुए थी, सामने खड़ी हुई तो अल्लाह ताला ने उसकी निगाह पकड़ ली और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सकी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर मौजूद थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा हुआ कि उम्मे जमील आपको देख नहीं सकती थी, सिर्फ अबू अबू बकर को देख रही थी। उसने सामने पहुंचते ही सवाल किया, अबू बकर तुम्हारा साथी कहाँ है? मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी हजू बयान करता है, यानी कि मेरी बुराई बयान करता है। बाखुदा अगर मैं उसे पा गई तो उसके मुंह पर पत्थर दे मारूंगी। देखो खुदा की कसम, मैं भी शायरा हूँ। फिर उसने ये शेर सुनाया, मुजम्ममन असैना व अमरहू अबैना व दीनहू कलैना। हमने मुजम्मम की नाफरमानी की। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम रखती थी मुजम्मम,
اور اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ کیا ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھیں تو اس نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری حجو کی ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم، نہ وہ شعر کہتے ہیں نہ ہی اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ اچھا جی۔ اچھا جی۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور پڑوسی بھی تھا، اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ وہ گھر کے اندر جو گھر کے اندر رسول اللہ کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسدہ حذلی، یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس کے اندر پھینکتے کہ سیدھا ہانڈی میں جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔ اب یہ گروندہ نہیں معلوم کیا چیز ہے، فارسی کا کوئی لفظ ہے، مطلب خلاصہ یہ کہ کوئی اپنے لیے کوئی پروٹیکشن بنائی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑا ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی یعنی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوج لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ یہ عبداللہ بن مسعود ہیں جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوج ہٹا کر پھینکی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 مرتبہ فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے 7ویں کا بھی نام گنوایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ یہ سارے کے سارے لوگ غزوہ بدر سے پہلے پہلے مر گئے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر لعن طعن اور برائیاں کرنے والوں کے لیے تباہی ہو۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو علانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارہ کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کو برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف،
उकबा बिन अबी मुईद का गहरा दोस्त था। एक बार उकबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर कुछ सुना। उबई को मालूम हुआ तो उसने उकबा को सख्त सुस्त कहा, इताब किया और उससे मुतालबा किया कि वो जाकर रसूलुल्लाह के मुंह पर थूक आए। आखिर उकबा ने ऐसा ही किया। खुद उबई बिन खलफ ने एक मरतबा एक बुसीदा हड्डी लाकर तोड़ी और हवा में फूंक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उड़ा दी। अखनस बिन शुरैक सकाफी भी रसूलुल्लाह के सताने वालों में था। कुरान में उसके 9 असाब बयान किए गए हैं जिससे उसके किरदार का अंदाजा होता है। इरशाद है, वला तुति कुल्ल हल्लाफिम महीन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइ लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़रीम। तुम बात ना मानो किसी कसम खाने वाले जलील की, जो लान तान करता है, चुगलियां करता है, भलाई से रोकता है, हद दर्जा जालिम है, बदअमल और जफाकार है, और उसके बाद बदअसल भी है। अबू जहल कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता था, लेकिन बस सुनता ही था, ईमानो इताअत और अदब खशियत इख्तियार नहीं करता था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अजियत पहुंचाता और अल्लाह की राह से रोकता था। फिर अपनी इसी हरकत और बुराई पर नाज और फख्र भी करता था, गोया उसने कोई काबिल जिक्र कारनामा अंजाम दे दिया। कुरान मजीद की ये आयत उसी शख्स के बारे में नाजिल हुई हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला सद्दक़ वला सल्ला, ना उसने सदका दिया और ना नमाज पढ़ी, बल्कि जुटलाया और पीठ फेरी। फिर वो अकड़ता हुआ अपने घर वालों के पास गया। तेरे खूब लायक तेरे खूब लायक है, खूब लायक है। उस शख्स ने पहले दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उसी दिन से आपको नमाज से रोकता रहा। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि उसका गुजर हुआ। देखते ही बोला, मोहम्मद, क्या मैंने तुझे इसे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। इस पर वो कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे काहे की धमकी दे रहे हो? देखो, खुदा की कसम, इस वादी मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, फल यदउ नादिया, अच्छा तो वो बुलाए अपनी महफिल को, हम भी सजा के फरिश्तों को बुला देते हैं। एक रिवायत में मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गिरबान गले के पास से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए फरमाया, औला लका फऔला थुम्मा औला लका फऔला, तेरे लिए बहुत ही मौजू है, तेरे लिए बहुत ही मौजू है, यानी कि आपके लिए बहुत बर्बादी है। इस पर अल्लाह का ये दुश्मन कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे धमकी दे रहे हो? खुदा की कसम, तुम और तुम्हारा परवरदिगार मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं मक्के की दोनों पहाड़ियों के दरमियान चलने फिरने वालों में सबसे ज्यादा मुअज्जज हूँ। अच्छा जी। ये वो तकालीफें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकालीफें मिली गई अल्लाह के रास्ते में, वो सबसे ज्यादा मिलने वाली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जितना मुझे अल्लाह के रास्ते में सताया गया उतना किसी को नहीं सताया गया, और जितना मुझे परेशान किया गया उतना किसी को परेशान नहीं किया गया। हम्म, चले जी, इंशाल्लाह यहाँ तक पढ़ेंगे। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।